पालनहारा आपे देखे आपे भूंजे आपे है वणजारा तू सुल्तान का हो मिया तेरी कवन वडाई जो तुम दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहण ना जाए जियो पाए पिंड जन साजिया दिता पहनण खाण अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान जगत उदाहरण कारण सर जी सतगुरां ने बाणी जीवन अमर अमीर बनावे ये रत्ना दी कहानी बख्श ज्ञान अज्ञान मिटावे भक्त बोध जलंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पाले को मंदे जगत उदाहरण कारण सर जी सतगुरां ने बाणी जीवन अमर अमीर बनावे ये रत्ना दी कहानी बख्श ज्ञान अज्ञान मिटावे दीपक बोध जलंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पाले गो मंदे दुर्लभ सोज पदार्थ सांबे दुर्लभ खोज पदार्थ सांबे ग्रंथ साहब दे थाणी रत्न उपाय तारे खीर मथिया पाके मेर मदानी संत सवेद हंस बन चुग दे मनुख लाल मकंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पाले को मंदे अरब दिनार बदा तुंदुकारा नेर पसरिया सारे धरती ना आकाश किते सी ना चंद सूरज तारे पुरना पुरिया साजिश रसटी बण पशु बण बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पाले को मंदे माटी एक अनेक बात कर माटी एक अनेक बात कर साज साजन हारे ना किश पोच माटी के पांडे ना किश पोच कुमारे पूरन पूर पांडे जे कर्म कमंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पाले को मंदे से साजे उसने गोड़ दी पेली ओही राजा पोज साजदा ओयो गंगू तेली ओही पंडित चतर बनावे ओही अकलों अंधे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पाले को मंदे बद के
जाम लियो से सर जे जनक ते हाथ मुताई ओसे पिंगला गन का साजी ओसे ने मीरा बाई गोरे पाले सब नेक सरज के सब जग लाया तंदे एक नूर दे सब जग उपजया कौन पाले को मंदे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाकी होर लुकाई एक पिता एक सुके मार्ग अन सब पाई पाई संजा साहेब बाप हमारा हम उस दे पर जंदे एक नूर दे सब जग उपजया कौन पाले को मंदे ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़ के जे कोई हृदय वसावे जन्म मरण दा गबन निवारे प्यारा प्रीतम पावे नरक जीवन मुक्त कहावे अनंद आनंद आनंद एक नूर दे सब जग उपजया कौन पाले को मंदे कौन पाले को मंदे कौन पाले को मंदे परम सत्कारयोग गुरु जी की साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु जी का सुंदर रूप स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी दसां पातशाहियां की जोत हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्व शक्तिमान किरपा दे खजाने चवर तख्त छतर दे मालक जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज की पवित्र गोद विच सदके बैठे खालसा जी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज की बख्शे के पात्र बन लई सतगुरां दी बख्शी हुई दात फतेह दी सांझ पाईए कोई भी रचना ऐसी न रह जाए जिस दे मुख विचों फतेह दा जवाब फतेह विच ना निकले आओ मन बिरतियां नूं एकाग्र कर लई रसना नूं पवित्र करन वास्ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दीयां खुशियां हासिल कर लई गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां ने अपार बख्शिश करके रजेवियां भरी जिंदगी दे विचों समा बख्शिया है गुरुदेव दे चरनां विच आउण दा गुरु दे चरण परसण दा। सतगुरां दी बाणी आपां नूं उपदेश करदी है नेतरी सतगुर ਵੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ सतगुर सेती रतिया दरगह पाइया ठाओ आ सतगुरां वालों बख्शे हुए नेत्र इन्हां दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे दर्शन करने सतगुरां वालों बख्शे हुए जेड़े सरवण भगती कर ले कंन बख्शे ने परमेश्वर ने इन्हां नाल गुरु की बाणी दा कीर्तन सरवण करना जो गुरु के हजूरी जथे ने बड़े प्रेम दे नाल सरवण कराया है ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दा अमृतमई नाम कीर्तन राही आपां नूं सरवण कराया है ते सतगुरु जी कहते हैं जेड़ा अखां नाल गुरु दे दर्शन करता है कन्नां नाल बाणी सरवण करता है उहनूं की मिलदा है दरगाह दे विच थां मिलदी गज के आखो सतनाम सिमरन जेड़े इत्थे सतगुरां दे चरनां च बहणगे गुरदेव सचखंड उहनां वास्ते थां दरगाह पाईए थाओ दरगाह दे विच थां जो सानूं प्राप्त हुंदा है विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह बैसण पाई है बैसण नाम है मूड़े दा सीट दा जहाज विच बहण लई सीट बुक कराउणी पैंदी है किते जाइए सीटां बुक कराउणीਆਂ पैंਦੀਆਂ ने गुरमुखो जिथे आपां अवश जाना उत्थे वास्ते जे सीट बुक कराउणीਆਂ ने दुनिया दे विच आ सेवा जिहड़ी सतगुरु सच्चे पातशाह दे दरबार विच गुरु कीਆਂ संगतां गुरु घर दे वजीर गुरु घर दे प्रबंधक करते ने गुरु कीਆਂ संगतां करदियां ने इह सेवा दे विच हिस्सा जरूर पाया करो। सो आओ अज दा प्रोग्राम जो
ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਐਨ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ, ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੂ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਆਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜੋਤ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੇਜਾਂ ਉੱਤੇ, ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤ ਪਿਰਥੀ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ। ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਹਿੰਦਵੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੇ। 3 ਪੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਗੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸਹੰਸਰ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦਾ 300 ਅੰਗ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ 224 ਅੰਗ। ਦੋਵਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਆਪ ਲੈਣ ਆਵੇ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੋਈਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾੜ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪਤ ਨਾ ਮਿਟੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਫੇਰ ਦਰਦ ਹਟੇਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿਓ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ, ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤਿੱਗਣੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਜਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ, ਆਪ ਭੁੰਜੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਬਾਲੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੜਫੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣੀ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਭਾਣਾ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਓ
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਤਾਕਤ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਚਗਾਠ ਪੁੱਟ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਚੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਚਗਾਠ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦਾ ਸੰਦਵਾਰ ਚੜੇ, ਸਵਾਸ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਮਗਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਆਏ ਤੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਨਾ। ਅਚਾਨਕ ਜਾਗ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਪੋਥੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਖਡੂਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭੁੰਜੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੂਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਰ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚੱਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੋਹਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੋਹਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੋਹਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਆਵਣ ਲਈ, ਇਹ ਜੋਤੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਵਣ ਲਈ, ਜੋਤੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਵਣ ਲਈ। ਜਲੰਦਾ ਠਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਮ ਬੁਹਾਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮੋਹਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮੋਹਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਚਬਾਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬੈਠੇ ਆਸਣ ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤੇ, ਖੁੱਲੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੀ ਤੇ, ਖੁੱਲੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੀ ਤੇ। ਰੱਖਦੇ ਆਸ ਮੋਹਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੰਗਾਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਮੋਹਣ ਬੂਆ ਨਾ ਖੋਲੇ ਹੋਇਆ ਲੀਨ ਸਮਾਧੀ ਜੇ, ਪੱਥਰ ਬਣਦੇ ਮੋਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਾਧੀ ਜੇ, ਪੱਥਰ ਬਣਦੇ ਮੋਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਾਧੀ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜਾਣਦੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੋਹਣ ਜੀ ਦਰਿਆਏ ਹਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੋ ਦਿਲੀ ਆਤਮਾ ਰੰਗਣ ਨੂੰ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੋ ਦਿਲੀ ਆਤਮਾ ਰੰਗਣ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਣੀ ਜਗਤ ਸਹਾਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਦਰਿਆਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮੋਹਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮੋੜੋ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੋੜੋ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੋੜੋ ਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਦਾਸ ਦੇ ਦਿਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਮੋੜਿਆਨ ਜਗ ਤਾਰ ਨਿਹਾਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਪੋਥੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਆਵੇ ਦੁਖੜੇ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਹਾਰੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਆਵੇ ਦੁਖੜੇ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਹਾਰੇ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੋਧ ਲਾਉਂਦਲ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਸੋਭਾ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਹਣ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ, ਇਹ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੋਹਣ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ। ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੌੜੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਪੱਥਰ ਰੇੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਮੋਮ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋੜ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਣਜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਣ ਅੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦਰਦ ਹਟੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਿਜਾਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਕੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਬਾਣੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੋੜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਰੁਮਾਲੇ ਸੁੱਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਲਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਰ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਜਲ ਛਿੜਕਾਉਂਦੇ ਖਡੂਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਮੋੜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ, ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੁਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾ, ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੁਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾ। ਕਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋਢੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚੌਰ ਕਰਦੇ, ਸੋਢੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚੌਰ ਕਰਦੇ, ਕੌਤਕ ਨਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ, ਕੌਤਕ ਨਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਓਡਾ ਡਾਲਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਾਰਿਕਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਗਾਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤ ਨੇਮੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਗਾਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤ ਨੇਮੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਲ ਛਿੜਕਾ ਲਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਰਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਗਤਾਂ, ਕਰਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਪੰਗਤਾਂ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਛਕਾ ਲਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਚਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਿਆਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਕਰੂ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ
ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਮਾਨ ਪੱਤਰਾ ਟਕਾ ਲਿਆ ਪਾਲਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਚੱਲ ਪਾ ਲਿਆ ਪਾਲਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਚੱਲ ਪਾ ਲਿਆ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦਾਦੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਕ ਥਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰਦਾਸ ਲੈ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇਖ ਚੜਾਵਾ ਆਏ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਚੜਾਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਮੇਂ ਬੀਤਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਥਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਉਸ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਓ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਭਾਈ ਦਾਦੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਥੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਦਰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਰਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕੇ ਤੋਂ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ
जिस वेले पोथियां लैके पहुंचे तो परिक्रमा में जिहड़ा एक थड़ा साहब स्थान है, उस 8 घाट के लागे थड़ा साहब है। उस थड़े साहब के उत्ते पोथियां की पालकी रखी ते गरीबनवाज सच्चे पातशाह दीयां संगतां ने सारी रात बाणी दे आउण दी खुशी विच रैण सवाई कीर्तन कीता। सारी रात रैण सवाई कीर्तन ते सवेर नूं बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास साहब ये समा विचारन वास्ते भी हुण बाणी की आरंभता करनी है ते किथे ये लिखाई शुरू करनी है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं लैके जदों अमृतसर के पासे नूं तुरदियां तुरदियां जांदियां एक बहुत सोहनी दरख्तां दी झिड़ी आई ते उस झिड़ी दे विचकार मीह का कट्ठा होया निर्मल जल से, जिन्हों अज आपां रामसर सरोवर कहते हाँ। ये सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी पसंद आया ते सतगुरां ने वचन किया बाबा बुढ़ा साहब जी नूं ते गुर सिखां नूं कि इस जगह नूं सवार के इत्थे वधिया तंबू ला के तंबू के 2 हिस्से करके इत्थे तैयारी जिहड़ी है कीती जाए। बाणी जिहड़ी है इत्थे आपां उचारण करांगे ते इन्हां दिनां विच मेरे सतगुरां ने हुक्मनामे ते ऐलान भेजिया, कह लगे जिस भी किसी भी मनुख कोल गुरु नानक पातशाह महाराज तो लैके चौथे पातशाह तक का कोई भी शब्द लिखत रूप में होवे वो साडे कोल लियाओ, असीं वो बाणी दर्ज करांगे ते उसदा उतारा करांगे। रस्ते दा आउण दा ते जाण दा सारा खर्चा सिरों पाओ दे के बाणी के सत्कार में बाणी भी उन्होंने वापस की जाएगी। ये ऐलान मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने दिन किया ते आप मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज उस रामसर के कंढे के उत्ते ला के तंबू करके तैयारी मेरे गुरुदेव ने आ स्वरूप जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का आपां वेखदे हाँ। इस नूं आरंभता कीती मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने ते उन्हां दिनां विच संगतां बड़ियां आउंदियां सन ते भाई बाबा बुढ़ा साहब जी नूं मेरे सतगुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने एक हुक्म किया, कहते बाबा जी तुहाडे विच ते साडे विच कोई भी रति मात्र भी फर्क नहीं है। गुरु नानक पातशाह के दर्शन करन आईयां संगतां नूं हरमंदर साहब के विचों तुसां ने बख्शिशां करनियां ने, तुसां ने उपदेश देना, साडा वल नहीं आउण देना, क्योंकि असीं एकांत रूप दे विच इह बाणी जिहड़ी है इहदी लिखाई करनी है, ग्रंथ तैयार करना है। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक रामसर सरोवर के कंढे लगे हुए तंबू दे विच मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने बाणी की लिखाई किवें कीती ते किद्दां किद्दां इत्थे होर भी लोग आए हैं। आपां बाद विच गल करांगे। सुनिए प्यार नाल मेरे सतगुरां ने संपूर्ण रागां विच बाणी किवें आरंभ कीती ते किवें बख्शिशां कीतियां जी, इह बेनती कीती जाए। गुरु नानक सिमर लए अंगद देव नमो कारी जोरी, त्याय अमरदास जी नू वंदना रामदास गौरी मोरी। साहिब सुहाउंदे काल जोग दे तारन लई, सतगुर नाम जो आज बनाउंदे काल जोग दे तारन लई, सतगुर नाम जो आज बनाउंदे। गुरदास गुरा चुन बाणी लिखण लिखारी, रामसर सरोवर दा कंढा चुनिया दा सवारी, थान सवारी धन अर्जन देव गुरु रज दे तुर दरगाही बाणी, धन अर्जन देव गुरु रज दे तुर दरगाही बाणी। सिमर लए अंगद देव नमो कारी जोरी, त्याय अमरदास जी नू वंदना रामदास गौरी मोरी। साहिब सुहाउंदे काल जोग दे तारन लई, सतगुर नाम जो आज बनाउंदे काल जोग दे तारन लई, सतगुर नाम जो आज बनाउंदे। गुरदास गुरा अंद बाणी लिखण लिखारी, रामसर सरोवर दा कंढा चुनिया जगा सवारी, धाम सवारी धन अर्जन देव गुरु रज दे तुर दरगाही बाणी, धन अर्जन देव
ਤਾਰੇ ਲਿਖਾ ਜਪ ਜੀ ਸੋਦਰ ਗੁਰਾਂ ਲਿਖਾਏ ਲਿਖੋ ਬਾਣੀ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਅਗੋਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਅਰੰਭਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਫਿਰ ਗੌੜੀ ਸੀ ਆਸ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਸਾ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਰਤਨਾ ਕਾਣੀ ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਜ ਦੇ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਜ ਦੇ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਾ ਰਾਗੀ ਗੂਜਰੀ ਤਾਂ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮੈਂ ਆਗੜਾਇਆ ਵਡ ਹੰਸ ਤੇ ਸੋਰਠ ਸੀ ਤਨਾਸਰੀ ਜਾਸਰੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੋਭਾ ਗਾਉਂਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਠੀ ਬੈਰਾੜੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਜਲਨ ਸੂਹੀ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਾਗ ਬਨਾਵਲ ਭਰਿਆ ਪਰਮ ਮਟਾਣੀ ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਜ ਦੇ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਜ ਦੇ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਮਗਰੋਂ ਰਚਿਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖ ਨਟ ਨਰਾਇਣ ਲਿਆ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਾਰੂ ਤੇ ਖਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜ ਗੁਰਾਂ ਕੇ ਦਾਰਾ ਪੈਰੋਂ ਪੜ ਪਰਮ ਮਿਟੇ ਮੌਲੇ ਮਨੇ ਬਸੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰੰਗ ਮਾਣੀ ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਜ ਦੇ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਜ ਦੇ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਲਈ ਇਉ ਮਲਾਰ ਕੰਨੜਾਉਂਦੇ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਮਗਰੋਂ ਬਾਣੀ ਪਰਬਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਗ ਸੋਪਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਜ ਦੇ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਜ ਦੇ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਚੇ ਸਵਈਏ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ ਸੋਭ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਾਵਣੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਲੋਕ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਰਾਗਾ ਮਾਲਾ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਿਆ ਰਤਨ ਬਰਾਣੀ ਧੰਨ ਅਰਜਨ
ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ 18 10 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਕਾਲ ਜੁਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਾਲ ਜੁਗ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬਚ ਪਰਨ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਦਾ ਸਹਿ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜੀਏ ਸ਼ਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਦਾ ਪਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜੀਏ ਪਰਮ ਪਲਾਣੀ। ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀ, ਭਗਤ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 4 ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਛੱਜੂ। 4 ਭਗਤ ਆਏ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਾਓ ਥੋੜੀ ਕੁ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਹੀ ਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਉਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ ਚੁੱਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਜੂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਵਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੜਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਗੱਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਹੋਂ ਕਰਾਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਲਟ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਰਪੂਜ ਸਵਗਨ ਸਵਾਦਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 200-250 ਪੰਡਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ
ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 200 ਪੰਡਤ ਕਾਂਚੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਜ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ 10 ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਲਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਨੋ ਜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਲਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਨੋ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਵੱਖਰੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਜਿਲਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੇਬੀ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਦੇਹਿਆ ਵਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਦੀ ਭੱਲੇ ਤੇਹਣ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਰਖਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਛਿੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੱਕ ਲਿਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੋਰਾ ਰਾਜ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਰਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾਂ ਰੱਬੀ ਦਾ ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਭ ਰੋਗ ਕਾਇਆ ਬਦਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਤਾ ਤਿਆਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਾਂ ਰਾਜ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਾਂ ਰਾਜ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣੀ ਦਾ,
ਸੁਭਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕਾਜ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪ ਪਾਰ ਮਾਤਮਾ ਰੰਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਆਤਮਾ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਾਰ ਸੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖੁਮਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸੀ ਸੁੱਕੇ ਮਾਨ ਹਰ ਹੁੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਪ ਕੱਢਦੀ ਮਨ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੌਣ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਬਰੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਰੇ ਸੀ ਸੋਖੇ ਆਸਣ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸੋਖੇ ਆਸਣ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੋਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਡ ਦੇ ਜਬਸਰੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੋ ਬਸ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਕੇ ਆਸਣ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖੂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਦਾ ਪੰਥ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੇ ਧੋਰ ਕੀ ਬਣੀ ਦੇ ਉਹ ਚਾਰਨੀ ਪੈਣੇ ਧੋਰ ਕੀ ਬਣੀ ਦੇ ਉਹ ਚਾਰਨੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਜੀ ਭਰੀ ਸ਼ਾਨ ਭਰੀ ਜੋਗ ਨਾਲ ਅਮਰਤ ਭਾਈ ਪੜੋ ਲੱਗੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨੋ ਲੱਗ ਦੇਵੇ ਜੋਗ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੱਤੜੋ ਵਿਚਾਰੀਏ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਹਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਚੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਲ ਛਿੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਜੋਤ 11ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੰਦੋਆ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੋ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਰ ਆ ਜੋ ਸਰੂਪ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੀੜੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁਕਮ ਲਵੋ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ ਹੁਕਮ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਆਦ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ
ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 99 ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਫਾੜਿਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਕੁਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 2 ਰਲ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਫਾੜਿਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਤਕਾਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਟੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿائش ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਲੰਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਛਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਆਸਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਦਰ ਵਛਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਚੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਆਈਆਂ ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਈਆਂ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੁਣੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਤਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਪਾਹਨ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਲ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਧੋਵੇ, ਚਿੰਤ ਮਿਟੇ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਡਤ ਕਈ ਤਾਰੇ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਰੇ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਕਈ ਉੱਚਾ ਨੀਚੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਣੀ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਵੇ, ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਵੇ, ਇਹ ਲਾਲੋ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਪੜ੍ਹ ਜਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਠੰਡ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਠੰਡ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਟਿਕਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰੇ ਜੋ ਪੂਰੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੀ ਬਣ ਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਿਆ, ਛੱਡ ਜੀਵਨ ਆਸਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਜੀਵਨ ਆਸਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਭਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਭਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਮਾਣ ਮਨਾਰਾ ਢਾ ਕੇ, ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਗੋਜ ਗਿਆਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਤਾਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਦਸਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਜਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇਮੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇਮੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਿਰ ਜਰ ਲਿਆ ਯਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਜਰ ਲਿਆ ਯਾਰੇ ਨੂੰ। ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਏ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਮਨ ਸਦਕ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਸਦਕ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਆਦੇ ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ, ਰੂਹ ਅੱਗ ਸਰੀਰ ਉਦਾਲੇ, ਮਨ ਕੇ ਬਾਤ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਜੋਰ ਲਾਹਾਰੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਰ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਪੜ੍ਹ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਟੁਕਾ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਟੁਕਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੜੋਸੇ, ਖੁਦ ਪਰ ਲੋ
ਬਾਣੀ ਅਟਕੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਰਮਜ ਪਛਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਅਟਕੇ ਉਚਾਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੜ ਬਾਣੀ ਸੂਰੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਲਮ ਝਟਕਾਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਝਟਕਾਏ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਾਦਿਆ ਇੰਦਰਾ ਕਈ ਰਾਹ ਪਾਏ ਨੇ ਕਈ ਰਾਹ ਪਾਏ ਨੇ ਜੋ ਕਰੇ ਭਰੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕਰੇ ਭਰੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਰਬੁੱਧਗਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਰਨ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਦੁਖੀ ਰੋਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਫਾਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਛੱਡ ਪਰਮ ਪਖੰਡ ਭੁਲੇਖੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਛੱਡ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਪਤੜਾ ਨੇ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਨ ਸਤਗੁਰ ਬਿਨੇ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਮਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੇ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਗ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ। 21 ਦਿਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਵਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਟਾਊਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਆਟੋਆਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਤੇ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਫੋਟੋ ਨੇ ਖਿੱਚਣੀ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ।
ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ, ਟੋਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂਅਲ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ 4 ਉੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਆ ਤੇ 3 ਨਾਲ ਨੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗਲਤ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਮੋੜੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਈ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਖਾਲਦਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਪੈਨ ਤੇ ਕਲਮ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਾਟਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਟਰਾਈ ਅਗੇਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੌਡੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਡੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਚੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ, ਪਰ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੈਮਰਾ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਕਾ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਾਣੀ ਦੇਖਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ ਦੋਏ ਪਾਸੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਕੂ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगन विभूते। और सदा अंग संग है हसे जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास। आ कोठड़ी एक ते जग है ते एक आ जिहड़ी कोठड़ी अपनी तुरी फिरदी है ना पंजां तत्तां दी, इहदे विच भी ओहदा ही वास है। जिद्दण उन्हें चलिया जाना फिर नहीं इत्थे कुछ भी रहना। सतगुरु सच्चे पातशाह दे प्यारिओ, फिर चोर जिहड़ा हुंदा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਈ ਚੋਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ये ना तो खुलना तो ना इन्हें बंद होना गुरमुख प्यारे, क्योंकि धुर की बाणी आई है। सो इस वास्ते कईयां ने कोशिश की है, मस्सा रंगड़ ने कोशिश की, गुरु का ग्रंथ गुरु की बाणी कैमरा रूप हरमंदर साहब तो चक दे अपना पड़गा डालो उसे, पर लाउन लग्या कैमरा लाउन लग्या भी फोटो आ जाती है। जब महाराज का स्वरूप चक्या फोटो आ गई, ये सैटेलाइट के नाल फोटो गई उपर उच्चे दरबार में, उथों ईमेल आई बीकानेर की धरती से, जिदा सैटेलाइट जी कंट्रोल रूम में फोटो भेजती है ना, फलाने था अग लगी है बुझाओ बुझा के, इस तरह वो फोटो गई, ईमेल आई आए बाबा बुढ़ा सिंह हुणा नूं कि दरबार साहब दे विच गड़बड़ है। सुखा सिंह ते महताब सिंह आउंदे ने, वो गड़बड़ जिहड़ी वो फोटो आई सी, वो फोटो लैके ते जिहड़ा उत्थे कर्म करन वाला पापी सी, ते ओहदे बाबत बाबा बुढ़ा सिंह जथेदार ने आख्या भी आ फोटो इहनूं इत्थे पेश करो। बाबा भाई महताब सिंह ते सुखा सिंह आउंदे ने, वो झोटे वर्गा मल्लिया होया मस्सा रंगड़ उत्ते पलंघ दे उत्ते बैठा महताब सिंह ने सुखा सिंह वाल देखिया, सुखा सिंह कहण लगा होए महताब सिंह आ झोटे का झोटा ले जावांगे, अपने घोड़े हम जाने ने। वो कहने लगा गुरमुख प्यारिया सारा ले जाने की लोड़ नहीं, ते पासपोर्ट के उत्ते फोटो सारी थोड़ा होंगी, अपनी कल्ले चेहरे की फोटो होंगी ना, कहता जिन्ना क चाहिए आप उन्ना क ला के ले जाना। गज गया को सतनाम कहना यार भाई महताब सिंह ने मारी ते सुखा सिंह ने नेजे के उत्ते टंग के बीकानेर की धरती के उत्ते जाके पेश करता गुरु के सिखा ने, खुदो खूंडी खेडी मसे रंगड़ दी, ते उथे शांति बिहार हो गई। ते चोर फिर गांह तो गांह सिखते रहते हैं, इंदिरा गांधी कहती भी मसे रंगड़ ने गलती की सी, उथे गया करके फोटो आ गई, आप इथों पिछे रह के दरबार साहब से हमला करावांगे। ते इदां ही वैद्या कहंदा आपां भी दफ्तर दे विच ही फौजां नूं हुक्म देवांगे, संगत मार दिओ, अकाल तख्त ढा दिओ, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाला दे साथी मार दिओ, कर दिओ शहीदां नूं, अपनी फोटो आनी नहीं, आपां दरबार साहब के सामने जाना ही नहीं। ते गुरु के सिखो जी सैटेलाइट है ना बहुत उच्चे सन, वो सारिया कंट्रियां ने उन्होंने देख लिया भी ऑर्डर कितों होया है, उन्होंने उही फोटो उही ईमेल सतवंत सिंह बैंड सिंह हरजिंदर सिंह जिंदा ते सुखदेव सिंह सुखे नूं भेजी। उन्होंने गुरु के प्यारे नूं आया कि आ दोषण है असली, इसनों उपर भेजो। भाई सतवंत सिंह बैंड सिंह ते केर सिंह होना ने वो ईमेल पढ़ी, ते ओ हुक्म मन के हुक्म मन्ने होवे प्रवान तां खसमे का महल आए सी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे प्यारे ने हुक्म मन्निया ते इंदिरा गांधी नूं जां उपर तोरिया। बैंड सिंह ते सतवंत सिंह ने हरजिंदर सिंह जिंदा सुखदेव सिंह सुखे ने जनरल वैद्या नूं तोरिया कि कहण लगे भी इन्हां दा फैसला, क्योंकि इन्हां दा कट्ठियां दा केस है, इन्हां नूं उत्थे कट्ठे धर्मराज दे कोल भेजो, कित्थे कल्ले कल्ले दीयां फाइलां खोलदे फिरनगे। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे प्यारिਆਂ ने ਉਹ सदा सदा ਜਦੋਂ इस बाणी दा निरादर कर लई, इस बाणी दे सत्कार लई रमाला संगतां दा चढ़ाया होया। कोई मनुख उठ के अपने पैरों को पहलों लवावे तो बाद लवावे, ईमेल ओहदी बाबत भी आ जाती, गज खेया को सतनाम उन्होंने भी उत्थे तुरना पै जाता। इस वास्ते कोई किसी का लिहाज नहीं इस वेले, क्योंकि कैमरा लिहाज नहीं करता। तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के प्यारिਆਂ ने एक कारज मेरे सतगुरु सच्चे पिता जी के प्यारिਆਂ ने कीता है। गुरमुख प्यारिओ, सो ओ इम्तिहान विच जेड़े 4 पुत्रां दे विचों एक पुत्र सही है, जेद पाता ते सही फिर जावांगे, बाद जे गलत दे उत्ते रलदा मिलदा देख के इशारे करदे रहे, फिर होवांगे ते 84 दे गेड़ विच फिर जावांगे। सो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दे प्यारिओ, इसलिए आपां नूं अज बहुत लोड़ है, क्योंकि अपने नाल बहुत धोखे होए हैं। सकत्तर साहब मेरे तो पहलों उन्होंने बड़े दुख की गल कही सी कि 15 अगस्त लोगों ने मनाई है आज़ादी, लाड़ी आज़ादी कहते ने, लाड़ी आज़ादी, लाड़ी कहते ने घर वाली नूं, विआह वाली नूं, ते लाड़ी आज़ादी समझते ने, कहते लाड़ी आज़ादी 47 विच आई, ते सिख भी उहदे हिस्सेदार ते सन, पर सिखां दे घर नहीं, वो बसी हिंदुआं दे चल गई। गज के आखो सतनाम, ये रह गए बेचारे उदां ही। गुरमुख प्यारिओ, क्यों रह गए? क्योंकि असां ने उस समा ना पछाणिया। जदों आज़ादी आउण दा टाइम सी ना, उस वेले साडा जिहड़ा आगू सी श्रोमणी अकाली दल दा बाबा खड़ग सिंह जी सच्चे सुच्चे नूं पासे करके उन्होंने विचोला आप दा साडे मोहरे कर दिता। नानक चंद मल्होत्रा हिंदू परिषद दा प्रधान, उस नूं उधरों हटा के आज दी RSS जिहड़ी जथेबंदी है इहदा प्रधान सी। वो गुरमुख प्यारे उहनूं किरपान पवा के ते केस रखा के पग बना के
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ। ਬਣਾਤਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਆਹੁਣ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੁੜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫੇਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਵਾ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝੁੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਲਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਮਲਟੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਲਟੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਅਸਲੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਈ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੌੜਾ ਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਭਰੀ, ਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਹ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋ ਕਿसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है, शाहित्रन के अधीन है राज, जो ना धरे इस बिगड़े काज। कलम नाल राज नहीं मिलना गुरमुखो, कलम नाल जज जिहड़ा है वो सजा दिंदा है, पर वो सजा उत्थे तां हुंदी है भी बाहर कड़ियां वाले भी खड़े हुंदे 15-20 बंदे कारां लैके, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਜ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ। ਤੂੰ ਸ਼ੌਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਉਮਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 47 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੋਤੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧੋਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਿੰਘਾ ਜਾਗ ਪਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਸਿੰਘਾ ਜਾਗ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ, ਵਾਲਿਆਂ
ਆਈ ਐ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਐ ਢਿੱਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਲਾਈ ਐ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈ ਐ ਕਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਵੀ ਜਾਗੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਆਵੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗੋ ਪਰਵਿੰਦਰ ਤਾਰ ਮਗਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭੜਕਾਈ ਐ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਐ ਢਿੱਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਨੇ ਕੁਲਾਈ ਐ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈ ਐ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਪਹੁੰਚੀ ਬਈ ਛੇਤੀ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਨਰਵਾਜਾ ਕਰੇ ਵਧੀਕੀ ਮਿਲੀ ਕਾਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾਈ ਐ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਐ ਢਿੱਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁਲਾਈ ਐ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈ ਐ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਸੋਹਣੀ ਜਾਗੋ ਫੇਰੀ ਗੰਤਾ ਪੀਣਾ ਖੂਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਾਂਦੇ ਦੀ ਬਿਲੀ ਬੁਲਾਈ ਐ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਐ ਢਿੱਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੁਲਾਈ ਐ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈ ਐ ਕਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਵੀ ਜਾਗੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਆਵੇ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਰਾਣੀ ਫਿਰਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਤਿਓ ਜਾਗੋ ਗੰਦ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੇ ਤੇ ਆਗੋ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਈ ਐ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਐ ਢਿੱਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੁਲਾਈ ਐ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈ ਐ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈ ਐ ਮਗਰ ਬਿਠਾਈ ਐ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਖਤ ਜੋਰ ਲਾ ਦੇਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ, ਪੰਥ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ, ਬਾਣੀ, ਬਾਣਾ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਦਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦਹ ਤਿਸ ਭਰਵੇਂ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ, ਬਾਣਾ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਾਧੂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜਾ 7 ਨੰਬਰ ਮਰਤਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੁਰੱਬਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਰੱਬਾ ਦੋਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਸੇਠ ਦਾ ਤੇ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ 5 ਨੰਬਰ ਮਰਤਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਉਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੁਰਮ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ।
ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਗਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।